స్తోత్రాలు. మరి విన్నపాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాం. ఇంకా ప్రభు వారిని వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి. ఇంకా ప్రభు మార్గ మధ్యలో ఉంటున్న ప్రజలందరినీ రప్పించండి. మార్గ మధ్యలో ఉన్న వారందరినీ సరళమైన సమయంలో సకాలంలో మీరు తీసుకెళ్ళమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరే మహిమ గంట ప్రభావం పొందమని యేసుక్రీస్తునామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. శబ్దం గట్టిగా అందరూ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ శబ్దం గట్టిగా హల్లెలూయా. 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 ఇది చాలా మంచి సమయం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఎంతమందికి తెలుగు అర్థమవుతుంది? తెలుగు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? कितने लोग समझते हैं तेलुगु? उनको नहीं समझ में आती है? जिसको नहीं समझ में आती है वो हाथ उठाओ, शर्माए नहीं। हमको नहीं समझ में आती है वो तो हाथ उठाओ। नहीं समझ में आती, आपको समझ में आती है? तेलुगु समझ में आती है? तेलुगु नहीं। ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎలా ఉంటారంట? మరాఠీ వారి మధ్యలో, హిందీ వారి మధ్యలో మరాఠీ పాటలు, హిందీ వారి మధ్యలో హిందీ పాటలు, తెలుగులో ఉన్న కాలంలో తెలుగు పాట పాడాలి. హల్లెలూయా. कहेंगे हालेलुया। हमारा परमेश्वर को इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आमीन। कितने लोग आनंद है? जोर से कहेंगे हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज इन आखिरी दिनों में हम जब जी रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज बहुत से सेवकगण आज जेल में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आप लोग देखो, आपके इसमें बीते हुए समय में 5 पास्टर लोगों को एक लड़की के बर्थडे में गए थे। बर्थडे में गए बोलकर क्या हुआ? बर्थडे में जाने से क्या हुआ? धर्मांतर करते बोल के 5 पास्टर लोगों को, 2 या 3 सिस्टर लोगों को, सबको यूपी के सरकार ने जेल में भेजा 7 साल के लिए। कितना? 7 साल के लिए। और हमारे पुणे में पंचहाउस नामक एक जगह है जहां पर देश पांडे मेमोरियल चर्च, पंचहाउस चर्च, पवित्र नाम देवालय, ऐसा नाम कहलाने का कस्बा पे बहुत बड़ा चर्च है। बीते संडे के दिन उसी चर्च को 150 साल हुआ। कितना हुआ? 150 साल था। और प्रार्थना आधा घंटे में चालू होने वाला था, तो आज ने आ गए और पास्टर के साथ में बहुत आर्गुमेंट हुआ। आखिरी को पास्टर को पूरे रात और दोपहर 2 बजे तक उसकी जांच पड़ताल की गई। कितना होने के बाद छोड़ा गया पास्टर जी को। समझ में आया? अभी इतने भयानक ऐसे दिनों में जी रहे। कोई खेल नहीं है विश्वासियों का। कलीसिया में तुम आ रहे, बैठ रहे, जा रहे। बैठने के लिए मत आया करो, सुनने के लिए आओ और सुनकर विश्वास लाया करो, और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बन जाएगी। आमीन। हालेलुया। चक्कर गड़िगा हालेलुया। अंदर వెనుకున్న వారు చక్కగా గట్టిగా హల్లెలూయా. పిల్లలు కూర్చోండి, ముందుకు పంపి మా మీ పిల్లలు మీ ఇంపార్టెంట్ కాదు. రండి విఐపి పిల్లలు రండి ముందుకు కూర్చోండి ముందు. గుడ్ బాయ్, గుడ్ గర్ల్, మంచి పిల్లలు బాబు. అమ్మా దయచేసి బయట నుండి మాట్లాడాక బయట కంఫర్ట్ బయటకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుకోండి. सबसे निवेदन है आप सब लोग अंदर आ जाइए, प्रभु वचन में प्रवेश करने वाले हैं। అందరూ దేవుని మందిరాన్ని గౌరవించండి, మరి దేవునికి భయపడండి. और सभी ने प्रभु के मंदिर का आदर करना है और प्रभु से डरना है। దైవజనుడు చెప్పినప్పుడు బాధపడకండి, కానీ తమను తాము సరి చేసుకోండి. और यदि आपके प्रभु के सेवक ने आपको कोई बात कही है तो बड़ा बोल के बात समझने की कोशिश करो, लेकिन आप चिंता और इससे दुखी मत होना। జాగ్రత్త కలిగి ఆలోచించండి దేవుని మాటలు. और प्रभु की बातें बहुत ही सावधानी से आपको सुनना है, उस पर विचार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా, ఇది ఒక చర్చ లేకుంటే మీ ఇష్టానుసారమైన స్థలమా, ఇది ఒక వ్యాపారానికి కేంద్రమా? ఒకసారి ఆలోచించండి. आज
ये सच में कोई चर्च आप समझ रहे हैं या आपकी? నాకైతే ఇది మందిరం అంతా కనిపించడం లేదు. हमें तो ये, मुझे तो मंदिर ये नहीं दिख रहा. మందిరం అంటే దేవుడు భయం ఉండాలి. मंदिर यानी सबसे पहले आपको प्रभु से डरना आना चाहिए. 10 సంవత్సరాల నుండి ఈ మందిరంలో నేను కాపరిగా సేవ చేస్తున్నా. నాకు సిగ్గు వస్తుంది, నేనేం ఏ పని చేస్తున్నాను అని. और पिछले 10 साल से मैं यहाँ का सेवक रूप काम कर रहा हूँ और मुझे कभी-कभी शर्म आती है कि ये मैं क्या कर... ఈ రోజు పిల్లలు రేపు పెద్దవారు అవుతారు. आज यही बच्चे हमारे ये कल बड़े होंगे. ఇప్పుడు నిరీక్షణ ఉన్నాడు, వైభవ్ ఉన్నాడు, ఎనోష్ ఉన్నాడు. వీళ్ళు అనుకుంటారేమో మేము చాలా పెద్దోళ్ళైపోయాం అనుకుంటా. కానీ నా కొడుకు నా కడుపులో నుండి పుట్టాడు, నాకు ముందు కలిగాడు, వాడు నా తర్వాత వచ్చినోడు. लेकिन जैसे ये पीढ़ी हमारे बाद है वैसे ही हम भी किसी के बाद आए हुए पीढ़ी ही हैं. हम किसी से बड़े నాకు తెలిసినంతగా ఆయనకు తెలియదు. और जितना पास्टर समझते हैं वो हम शायद नहीं समझते हैं. ఆయన పిల్లవాడు और हम बच्चे हैं. నాకు మా నాన్న కాలంలో జరిగినవన్నీ నాకు తెలుసు. और हमारे पिता के समय में जो जो हुआ वो हम सब जानते हैं. हालेलुया. शब्द गट्टिगा हालेलुया, हालेलुया. మొట్టమొదటి చర్చికి యూత్ నడిపించే వ్యక్తి ఎవరో మీకు తెలుసా? और इस कलीसिया जब बहुत छोटी थी तो पहला जवानों का सभा चलाने वाला, जवानों का लीडर कौन था? యవనస్తులు. कौन था जानते हैं क्या आप? బాగా ఈ రోజు మనకు మనది ఏమీ తెలియదు, కానీ తెలిసినట్టుగా నటిస్తున్నాం. आज हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन हम ऐसे प्रतीति करते दिखाते हैं कि हम सब जानते हैं. हालेलुया, हालेलुया. ఎవరమ్మా ఈ చర్చికి ఫస్ట్ యూత్ లీడర్ ఎవరు తెలుసా? इस चर्च के सर्वप्रथम जवानों की सभा चलाने वाले यूथ लीडर कौन थे? कोई जानता है क्या? ఎవరమ్మా? कोई जानता है क्या? పాతవారు శాంతమ్మ, సువర్ణమ్మ, ఇంకా ఎవరైనా పాతలు ఇక్కడ? और कोई సుందరరాజు అని ఎవరైనా? ఫస్ట్ ఈ చర్చికి, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి మందిరానికి అటు పక్కలో చర్చి నడిపించేవాడు. అది తర్వాత ఇక్కడ కట్టబడిన తర్వాత కూడా ఉండేవారు. ఎవరు? और जब वहां पर हम चर्च चलाते थे वहां पर भी, और यहाँ पर जब जगह आपने लिया तब भी कौन यहाँ पर जवानों की सभा चलाता था? ఎంతమంది తెలుసు? कितने लोगों को मालूम है? బ్యానర్ సంఘాలు అంటారు, దాని తర్వాత దేవరాజు అంటారు. ఇవే తెలుసు కదా. నా చెల్లి కనుక ఆమె అంత తెలుసు. ఆమెకు తెలియదు ఏం తెలుసా? వారిద్దరి కన్నా ముందు కృపాదానం. और उनसे पहले थे కాడమ కొడుకునగా కృపాదానం చనిపోయాడు. సుందరరాజుతో ముందు ఆదాము, ఆదాం తర్వాత కృపాదాని. ముగ్గురు ఒక వరుసలో వచ్చినప్పుడు వారి ఇంట్లో వాళ్ళ ముగ్గురు, మరి కాంతం ఇంట్లో వీరు నలుగురు. అంతేనా? సుశీల, దేవరాజు, దానియేలు, గ్యాబ్రియేలు, యెషయా. 5 మంది, ఒక అమ్మాయి, 4 అబ్బాయిలు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. और ऐसे 4 जवान लड़के और कुछ लड़कियां मिलकर पहले जवान की బాగా వినాలి. కాడమ్మ ఇంట్లో, భాగ్యమ్మ ఇంట్లో అందరూ పాడేవారే. మంచి గొంతు ఉండేది వాళ్ళకి. और अच्छे गीतकार हुआ करते భాగ్యమ్మ లేకుంటే కాడమ్మ ఆంటీ ఉండేది. ఆమె మంచి వాళ్ళ కుటుంబస్తులందరూ పాడేవాళ్ళు. और भाग्यम्मा और कालाम्मा आंटी जो थे उनके घर वाले, परिवार वाले सब बहुत अच्छे गीतकार थे, गाते थे. కాడమ్మ ఆంటీ ఇస్లాం ఉండేది. कालाम्मा आंटी. మరి కాంతమ్మ ఆంటీ, మరి మార్కయ్య గారు అని వాళ్ళిద్దరు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి 5 మంది బిడ్డలు. और कांतम्मा, मार्क अंकल, ऐसे उनके 5 बच्चे वो भी हुआ करते थे. మరి పిప్పరి నుండి నాగరెడ్డి వాళ్ళ కుటుంబాలు వచ్చాయి. और पिंपरी से नागरेड्डी और उनके परिवार आते थे. అలాగా యవ్వనస్తులు ఫుల్ ఉండేవాళ్ళు. దైవజనుడు యవ్వన కాలంలో అన్నిటిని కోల్పోయి ఈ దేవుడికి వచ్చాడు ఆయన. और पास्टर के सेवक ने अपनी जवानी में सब कुछ खो के वो यहाँ पर देवरोड में आए थे. మరి ఆ రోజుల్లో వారు ఆదుకున్నారు ఆయనని. और ऐसे वो जब आए थे यहाँ पर तो सभी लोगों ने मिलकर उन्हें संभाला. గట్టిగా చెప్తాం హల్లెలూయా. ఆ కుటుంబాలలో అందరికీ వాయిద్యాలు వాయించేందుకు వచ్చేది. और ऐसे परिवार हमारे पास थे जिनको सब कुछ बजाने गाने आता था. అన్ని వాయిద్యాలు వాయించేవారు. वो हर चीज को बजा देते थे. హల్లెలూయా. లాస్ట్ కి విలియం భండారే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డలు కూడా అన్ని వాయిద్యాలు వాయించేకి వచ్చేవి. और लास्ट में विलियम भंडारे जी, उनके परिवार के भी सभी बच्चों ने सब कुछ बजाना सीख लिया. హల్లెలూయా. చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. ఇలా ఆ రోజులో ఉండే సంఘము మండించబడిన సంఘం. ऐसे उन दिनों में की कलीसिया जो थी, पुरानी कलीसिया, वो बहुत ही प्रज्वलित थी.
ఆమేన్. శబ్దం గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సంఘము అంటే అందరూ పాడాలి, అందరూ వాయించాలి, అందరూ పాడగలిగిన గొంతులు కలిగి ఉండాలి. और कलीसिया यानी कि सबको मिलकर गाना है, सबको मिलकर बजाना है, सबको मिलकर रहना है। ఆమేన్. శబ్దం గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ వచ్చి పాట పాడాలి, और सबको आने वाली गीत हमें गाना है, అందరూ కలిసి దేవుని స్తుతించాలి. सबको मिलकर प्रभु की स्तुति करनी है। హల్లెలూయా. ఒకరు ముందుకు ఒకరు వెనక్కి రాకూడదు. कोई आगे कोई पीछे नहीं होना। హల్లెలూయా, हालेलुया। శబ్దం గట్టిగా హల్లెలూయా. ఎవరికి ఇష్టం వస్తే వాళ్ళు వాయించడం, ఎవరికి ఇష్టం వస్తే వారు పాడడం అయిపోయింది ఇప్పుడు. और सब अपनी मन मर्जी से बजा रहे गा रहे। అంతెందుకు గైడ్గా ఉన్నాడు జైసన్ అని వీడు మైక్ తీసుకుని పాడతాడు. ఇప్పుడు నుండి వాడు స్టార్ట్ అయింది ఓ పాట పాడడం అంటే రేపు వస్తున్న తరానికి నేను రాజు బండారే కావాల నుండి పాడుతున్నా కనుక నా తప్ప ఎవడు పాడలేడు అనేది వాడు రేపు చూపిస్తాడు. ఇది వాడి యొక్క రాబోతున్న దినానికి అప్పుడు జేజస్ గారు ఉంటుంది కథ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆసక్తి చిన్నప్పుడు నుండి ఉండేది ఆసక్తి. जो छोटे बच्चों में आपको अक्सर दिख जाएगा वो है इंटरेस्ट। ఆసక్తి ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా పాడతాడు, ఎవరు భయపడరు. और जिसको कुछ करने की रुचि होती है वो कहीं पर भी कुछ वो गाना गाना चाहता है तो गा लेता है, उसको डरता नहीं है वो किसी से। హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. ఈ కాలం ఎలాంటి కాలం అంటే ఇది? और ये समय कैसा समय है? ఎలాంటి కాలంలో నీవు నేను బ్రతుకుతున్నా? आप मैं हम किस कैसे समय में जी रहे हैं? ఈ పెద్దల యొక్క సలహాలు మాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. अब बड़ों की हमें कोई भी सलाह की जरूरत नहीं है। పెద్దల పేరు మాత్రమే ఉండాలి, రావాలి పోవాలి. और बड़े नामधारी होना चाहिए, बस आना है जाना है। వారితో మన అవసరమే లేదు. उनसे हमें మేము ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటామో మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలనే కాలం ఇది. और हम जो भी सोचेंगे आपको स्वीकार करना होगा, ऐसे समझने वाला समय है। ప్రతి ఇంటిలో ఇదే జరుగుతున్నది. और हर एक घर में की यही परिस्थिति है। అవును కదా? పెద్దల యొక్క గౌరవాన్ని కోల్పోతున్న రోజులు ఇవి. और बड़ों ने अपना सम्मान अपने हाथों से खो बैठे दिन है ये। పెద్దలు వారి యొక్క గౌరవము కోల్పోతున్న దినం ఇది. और बड़ों ने अपना सम्मान खो बैठे हुआ दिन है ये। ఎందుకు కోల్పోతున్నారు? क्यों इन लोगों ने अपना सम्मान खोया? ఎందుకంటే क्योंकि వారిని గౌరవించే వాళ్ళు లేరు. उन्हें कोई सम्मान देने नहीं चाहता। ఆమేన్, आमीन। ఇలాంటి రోజులు ఇవి. అలాగా ఇవి మరి ఈ రోజుల్లో మరి బైబిల్ వాక్యం మనం చూస్తున్నప్పుడు భయం అనిపిస్తుంది. और वचन को भी आप देखेंगे तो यही आपको बताएगा और आपको डर लगने लगेगा। ఏంటంటే क्या ఏంటి क्या ఎంత భయంకరం దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు చదువుతామా ఇంట్లోనా? आप कभी पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा घर में पढ़ो कि वचन कितना भयानक। వాక్యం చదవము, आप वचन पढ़ते ही नहीं हो, ఇంట్లో ప్రార్థనే చేయము, आप घर में प्रार्थना भी नहीं करते हो, కానీ చర్చిలో నటిస్తాం, చూపిస్తాం. लेकिन चर्च में आकर आप कुछ दिखाने की कोशिश करते हो। ఆమేన్. కనుక జాగ్రత్త ఉండాలి. इसलिए बहुत सावधान। ఇశ్రాయేలు రాజ్యము ఏలుబడి చేసిన రాజులు, इस्राएल के राज्य को चलाने वाले राजा, వారు రాజ్యాలు పూర్తిగా నాశనమైపోయాయి దేవునికి విరోధంగా తిరిగినప్పుడు. और प्रभु के खिलाफ जब ये लोग चलने लगे तब इनके सारे साम्राज्य वो खराब वो पूरे नष्ट हो गए। 12 వంశావళులను నడిపిస్తున్న రాజులు, और 12 वंशों को चलाने वाले राजा, సౌలు రాజు మొదటి వాడు. सबसे प्रथम राजा अगर कोई था इस्राएलियों का तो वो था साउल राजा। రెండవ రాజు దావీదు. और दूसरा जो राजा बना वो था राजा दाऊद। మూడవ రాజు సొలొమోను. तीसरे जो राजा बने वो थे राजा सोलोमन। అప్పుడు వరకు చక్కగా సాగింది వారి యొక్క రాజ్యాలు. और ये तीनों राजाओं के चलते इस्राएल के राज्य में बहुत अच्छी तरीके से हमें बरकत दिखती है। కానీ సొలొమోను చనిపోయాడు. लेकिन जैसे ही राजा सोलोमन मर गए తర్వాత ఆయన కుమారుడు రెహబాము వచ్చాడు. उसके बाद उनके बेटे रेहोबाम आया। ఈ రెహబాము అంటే ప్రజలను అభివృద్ధి చెందించువాడని అర్థం. और रेहोबाम का अर्थ है जो प्रजा को जो है उनकी अभिवृद्धि करवाए। కానీ అతని కాలంలోనే लेकिन ऐसे
అంటే రాజైన సొలొమోను కాలంలోనే यानी कि राजा सोलोमन के समय में ही యెరొబాము అనేవాడు కూడా ఉన్నాడు. ये यरोबाम नाम का भी है। రెహబాము సొలొమోను కొడుకు, रहोबाम सोलोमन का बेटा था। యెరొబాము సేనాధిపతి లేదా సైన్యం నడిపిస్తున్నవాడు, పనులు చెప్పించుకున్నవాడు. तो यरोबाम जो था वो सेनाधिपति था, అంటే సొలొమోను రాజ్యంలో పేరు వచ్చినవాడు. यानी कि ये जो था व्यक्ति सेनाधिपति, ये सोलोमन के राज्य से ही बहुत ही नाम कमाया हुआ ఈ व्यक्ति। వ్యక్తికి బలమైనవాడు, और ये जो यरोबाम था ये बहुत ही बलवान ఇతడు చురుకైనవాడు, और ये बहुत ही चतुर था ఈ మంచి పనులు చేయించినవాడు. और ये अच्छे अच्छे कामों को करता था। చిన్ననాటి నుండి మన సొలొమోను రాజ్యంలో బాగా పేరు చాలనైనవాడు. और बचपन से ही सोलोमन के राज्य में अच्छा नाम कमाया हुआ व्यक्ति था रहोबाम। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. దినేష్ వెరీ సత్యం, సో వెరీ సత్యం. ఈ యెరొబామును దేవుడు ఒకసారిగా పెద్దవాడుగా రాజుగా చేశాడు. और यरोबाम को प्रभु ने उसके अच्छे कामों के चलते बहुत बड़ा सेनाधिपति तक बना ఈయన दिया। చరిత్ర మొదటి రాజుల గ్రంథం 12వ అధ్యాయములో మీరు చదవచ్చు. రెహబాము జీవితము మరి యెరొబాము జీవితం. और पहले राजाओं की किताब के 12 अध्याय में आप रहोबाम और यरोबाम दोनों के भी जीवन के बारे में। ఈ సొలొమోను కొడుకు రెహబాము అనేవాడు గర్విష్టి. लेकिन राजा सोलोमन का बेटा यरोबाम जो था वो बहुत रहबाम जो था वो बहुत ही गर्व से था అతడు తను తాను ఒక రాజకుమారుడు అనుకునేవాడు. और वो स्वयं को एक बहुत महान राजा का बेटा ऐसे समझता था। తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత अपने पिता के मृत्यु के बाद అనేకులు వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి. बहुत सारे लोग उनके पास ఆ आए। దేశస్తులు అందరూ వచ్చి, उनके सारे इस्राएली जन उनके पास आके అయ్యా న్యాయం చెయ్యయ్యా, మాకు న్యాయం చెయ్యయ్యా, మీ నాన్న మా మీద భారం పెట్టినాడయ్యా, దీన్ని నువ్వు తేలిక చెయ్యి అన్నాడు. ये सारे लोगों ने आकर इस्राएलियों ने रहबाम से कहा कि आपके पिता ने हमको बहुत कर्तव्य दिया है, जिम्मेदारी दिया है, आप भी उसको लेकर हमारे చాలా భారము పెట్టి ఉన్నాడు మా మీద. हम पर बहुत ही बोझ उन्होंने रखा था। చదవండి మొదటి రాజుల గ్రంథం 12వ అధ్యాయం पहले राजाओं की किताब 12 अध्याय 4వ వచనం, 14 वचन। 3-4. अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रबबियाम के पास जाकर यो कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा थे कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। ఆమేన్, హల్లెలూయా. యెరొబాముతో సహా ఇశ్రాయేలీయులందరూ రాజైన రెహబాము దగ్గరికి వెళ్ళి వారు విన్నపం చేస్తున్నారు. और यरोबाम के साथ मिलकर सारे इस्राएली अभी रहोबियाम के पास जाकर विनती कर रहे हैं అయ్యా రాజా, మహారాజా, कि हे हमारे राजा, हे महाराजा, మీ నాన్న సొలొమోను రాజు మా మీద ఒక భారమైన కాడి ఉంచాడయ్యా. मेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है ఆ ఒక భారము తేలిక చెయ్యయ్యా. और अब तू इस पिता की कठिन सेवा को, उस भार को, जुए को हम पर से हल्का कर। కానీ लेकिन ఈ రెహబాము ఏమంటున్నాడంటే, रहोबाम क्या बोल रहा? 3 రోజుల తర్వాత రండి, अभी अभी मैंने नहीं सुना, आप 3 दिन के बाद आओ। 3 రోజుల తర్వాత న్యాయం చేస్తా. आप 3 दिन के बाद आओ, तब मैं तुम्हारी सुनवाई करूंगा। 8వ वचనం చదవండి. 8वें वचन पढ़ना। रहोबियाम ने उस संबंधी को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उस जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। ఏంటంట, ఇప్పుడు ప్రజలందరూ రాజు దగ్గరికి వచ్చారు. सारी प्रजा मिलकर राजा के पास आए। బాగా వినాలి యవనస్తులు, सब लोग सुनना, యవనస్తులు బాగా వినాలి. जवानों ने सुनना, ఎందుకంటే ఇవి యవనస్తులు పెద్దల యొక్క ఆలోచన పట్టించుకోరు. क्योंकि जवान जो है वो बड़ों की परवाह వాళ్ళని అడగరు కూడా, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిందే వాళ్ళు చేస్తారు. और वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళ రాజ్యము, బయట కూడా వాళ్ళ రాజ్యం అనుకుంటారు. क्योंकि वो सोचते हैं कि घर में जैसे वैसे बाहर भी हमारा ही चलेगा। మరి ఇలాగే రెహబాము కాలంలో కూడా ఇదే జరిగింది. रहबाम के समय में ऐसा हुआ। ఇశ్రాయేలీయులందరూ న్యాయం కోరితే अब सारे इस्राएल
इस्राएलियों ने न्याय की पुकार की। ఇతని సలహాలు ఎవరు తీసుకోవాలంట? अभी सलाह कहाँ देना चाहिए? ఎవరు తీసుకోవాలా? అయ్యో సలహాలు ఎవరు తీసుకోవాలా? రాజు और राजा अगर रहबाम है तो उसको किसकी सलाह लेना चाहिए? ఎవరు సలహాలు తీసుకోవాలా? రాజు నడిపించాలంటే अगर राजा चलाना है, राज्य चलाना है तो सलाह किस किस लोगों की लेनी चाहिए? పెద్దలతో అనుభవం కలిగిన వారితో ముచ్చటించాలా లేదా యవనస్తులతో చేయాలా? और बड़े बुजुर्गों के साथ में आपको चर्चा करनी है या आप जवानों के साथ में चर्चा करेंगे? ఎవరితో చేయాలి? किसके साथ करना है? ఎవరితో చేయాలి? किसके साथ करना है? కానీ ఈ రెహబాం అనేవాడు గర్విష్టి. लेकिन ये जो रहबाम था ये बहुत ही घमंडी था। ఇతడు తనతో పాటు ఎదిగిన వారందరిని పోగు చేసుకొని इसने अपने साथ बड़े हुए सभी लोगों को बड़ा, వారి యవనస్తులందరూ ఒకటైపోయి तो सब जवान एक साथ होकर, అరే ఇశ్రాయేలీలందరూ వచ్చి నన్ను అడుగుతున్నారా, నేను ఏం చేయమంటారా? अभी सारे इस्राएली आकर हमसे पूछ रहे क्या करना है, ఏం చేయమంటారా? क्या करना है? ఒకడు వచ్చి అంటాడు, రే మీ నాన్న ఇంటి పెట్టాడు వారి మీద, నువ్వు దానికి డబల్ పెట్టు అంటే వారందరూ అన్ని మందికి నీతో ఉంటారు. तो एक क्या सलाह दे रहा है कि आपके पिता ने उनके ऊपर इतना जुआ लगाया, तुम उसका डबल लगाओ ताकि वो तुम्हारे अधीन रहेंगे, వారు ఎప్పుడు నిన్ను విడిచిపోరు. वो कब भी तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। ఇప్పుడు యవనస్తులేమో ఒకలాగా చెప్పారు, अभी जवानों ने तो एक सलाह दी, మరి ముసలి వారు పెద్దలు అనుభవ జ్ఞానులు ఏమంటున్నారంటే, రాజా ఇది మంచిది కాదయ్యా. और जो अनुभवी लोग थे उन्होंने राजा से कहा कि राजा ये सही बात नहीं है। మరి రాజు ఎవరి మాట విన్నాడు లాస్ట్ కి? अभी राजा ने आखिरी में किसकी बात सुनी? అమ్మా ఎవరి మాట విన్నాడు రాజు? किसकी बात सुनी? రెహబాం అనే రాజు ఎవరి మాట విన్నాడు? और रहबाम नामक राजा ने किसकी बात सुनी? రెహబాం ఎవరి మాట విన్నాడు? किसकी बात सुनी? చదవండి 11వ వచనం. 11 वचन। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छों से दूंगा। ఏంటంట? ఇవిడి పిచ్చోడు అయిపోయాడు. యవనస్తులందరూ కలిసినప్పుడు పిచ్చోడు అయిపోతారు కదా. మీకు అనుభవం ముసలివారితో సంబంధం ఉండదు. और कोई जवान बूढ़ों के साथ में संबंध क्यों रखेगा? और वो ऐसे యవనస్తులు ఏమని చెప్తున్నారంటే, जवान क्या నాన్న ఇంటి పెట్టాడు కదా, నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టు. उनके पिता तो उनको कोड़ों से मारते थे, ये बिच्छू से मरवाएगा। ఏంటంట? ఎంత ఘోరం. कैसे घोर स्थिति। దేవాది దేవుడు చూస్తున్నాడు. अभी प्रभु के प्रभु देख रहा है। ప్రజలు ఎవరి ప్రజలు? ये प्रजा किनकी प्रजा है? దేవుని ప్రజలు. ये प्रभु की प्रजा है। ప్రజలను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. और इन प्रजा को प्रभु ने अपने लिए चुना था। రాజైన సొలొమోను చనిపోయినప్పుడు రెహబామును అభిషేకించారు. और राजा सोलोमन मरने के बाद रहबाम का अभिषेक हुआ। కానీ ఇశ్రాయేలు మీద ఇతడు చేస్తున్న జులుము, ఇతడు చేస్తున్న భయంకరమైన పనులు, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर सजा जो ये लोग दे रहे थे, అందుకు పట్టణమంతా రాజ్యమంతా గలిబిలితో నిండిపోయింది. अब इनकी सजा सुनकर पूरे राज्य में अब हाहाकार मच गया। పెద్దలందరూ వణికిపోయారు. सारे बड़े बुजुर्ग अब कांप उठे। అనుభవ జ్ఞానులందరూ పారిపోతున్నారు. ఏమయ్యా ఈ రాజు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు. और जितने भी ये अनुभवी थे ये अभी भाग रहे हैं। అందులో యెరొబాము కూడా పారిపోయాడు. और उसमें यरोबाम जो इतने महान कहला वो भी भाग गया। ఎందుకంటే రెహబాము చంపేశాడు. చంపుతాడన్న భయం. क्योंकि रहबाम वो मार देगा इस बात की डर है। ఎందుకంటే యవనసు చెప్పరు, మీ నాన్నకి సలహా ఇచ్చేవాడు వీడే. क्योंकि सभी लोगों को मालूम पड़ गया जवानों कि तुम्हारे पिता को गलत सलाह ఈ యెరొబాము అనేవాడు ఉన్నంత వరకు నీ రాజ్యంలో సమాధానం ఉండదు. यरोबाम जैसे लोग रहने तक तेरे राज्य में कभी शांति नहीं అందుకు होगी। యెరొబాము ఐగుప్తుకు పారిపోయాడు. इसलिए ये यरोबाम जो सेनाधिपति था वो मिस्र भाग गया। ఆమేన్. आमीन। చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. ఈ మాదిరిగా రెహబాము తన జీవితంలో పాడైపోయాడు, తన రాజ్యాన్ని పతనం చేస్తున్నాడు. इस तरीके से रहबाम अपने जीवन में उसका जो है अपने जीवन की उसने नाश कर ली और खराब हो गया। 13వ వచనం చదువుదాం. 13 वचन पढ़ेंगे। చదవండి. तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें कही और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी,
परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से काटना दूंगा। బాగా వినాలి. రెహబాము అనేవాడు మతి చలించిపోయినవాడు. और रेहोबाम जो था वो अपनी मानसिक स्थिति को उसने खो बैठ गया था। ఎవరి సలహాలు తీసుకుంటున్నాడు? अब वो किसकी सलाह पर अपने अम्मा। राज्य चला रहा है? ఎవరు సలహా తీసుకుంటున్నాడు? किसके राज्य पे अपना सलाह? యవనస్తులు సలహాలు తీసుకుంటే పాడైపోతారు, నాశనమైపోతారు. और जवानों की सलाह लोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। ఇష్టానుసారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా వాళ్ళు తోచినట్టు చెప్పుకుంటుంటారు. और वो मन मर्जी अपनी करने लग जाते हैं। కానీ ఆఖరిలో ఏం జరుగుతుందంటే పతనం అయిపోతారు, నాశనం అయిపోతారు. लेकिन अंत में क्या होगा इसमें लिखा है कि आपका पतन होगा, नाश हो जाएगा। ఏంటంటే क्या? రెహబాము చేస్తున్న పనులు దేవుడు చూశాడు. रेहोबाम ने की हुई कामों को प्रभु ने देखा। దేవుడు చూసి प्रभु ने देखकर అహియా అనే ప్రవక్తను షిలో నుండి పిలిపించాడు. और शिलो से एक भविष्यवक्ता को प्रभु ने बुलाया। అహియా అనే అతడు अहिया नामक, అతడు వచ్చి और वो अहिया యెరబామును కలుసుకుంటున్నాడు. अब आकर राजा से मिल रहा है, యెరబామును కలుసుకున్నాడు. यरोबाम से मिल रहा है। రెహబాము కాదు, యెరబామును కలుసుకున్నాడు. रेहोबाम को नहीं, यरोबाम से मिल रहा है। అతన్ని కలుసుకొని ఒక కొత్త గుడ్డ బట్ట అతని చేతిలో నుండి తీసుకున్నాడు. और एक नए कपड़े जो है उन्होंने उनके हाथों से लिया, దాన్ని 12 ముక్కలు చేశాడు. उसको 12 टुकड़ा किया। 10 ముక్కలేమో యెరబాము చేతికి ఇచ్చాడు, 2 ముక్కలేమో రెహబాము చేతికి ఇచ్చాడు. और 10 टुकड़े यरोबाम के हाथ में रखकर 2 ही टुकड़े जो है वो 10 రాజ్యాలు యెరబాముకి పోయినాయి ఇశ్రాయేలీయులు. और अभी इस्राएल के 10 राज्य जो है वो यरोबाम के पास चली गई। 2 రాజ్యాలు మాత్రం యెహూదా మరియు బెన్యామీన్ అనే 2 రాజ్యాలు మాత్రమే రెహబాము దగ్గర ఉండిపోయాయి. लेकिन रेहोबाम के पास सिर्फ यहूदा और बेन्यामीन ही रह गया। 10 రాజ్యాలు మాత్రం రాజు అయిపోయాడు యెరబాము అనేవాడు. और यरोबाम जो है ये 10 राज्य का अभी राजा बन गया। తండ్రులు ఎలాంటి వారు, తాతలు ఎలాంటి వారు, और इनके पिता और इनके पितर कैसे थे? ఎలాంటి వారు? कैसे थे? సౌలు దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడినవాడు. सौल जो स्वयं प्रभु से चुना गया, దావీదు దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడినవాడు. दाऊद जो जिसको प्रभु ने चुना, జ్ఞానవంతుడైన సొలొమోను దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడినవాడు. राजा सोलोमन जिसको प्रभु ने चुना। వీరి కాలంలో రాజ్యాలు బాగా నడిపించబడ్డాయి. इनके समय में राज्य अच्छे से चलने लगा। కానీ लेकिन ఎప్పుడైతే సొలొమోను చనిపోయాడో, जैसे ही सोलोमन मर ఈ गया, రెహబాము చేతికి రాజ్యం వచ్చిందో, जब रेहोबाम के हाथ में राज्य मिली, అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు నడిపిస్తాడేమో అనుకున్నాడు. तब प्रभु ने सोचा कि चला लेगा। కానీ వీడు ఏం చేశాడంట? ముస్లిం వారితో సహవాసం చేయడం లేదు, ముస్లిం వారితో సలహా తీసుకోవడం లేదు. తనతో పాటు పెరిగిన వారు, తనతో పాటు ఉన్నవారు యవనస్తులు అందరూ క్యా కరేంగే, ఏం చేద్దాం, ఏం చేస్తే ఏమవుతారంటే వాళ్ళు తోచిందే చెప్తారు, వాళ్ళు పుట్టింది ఎప్పుడు, వాళ్ళు పెరిగింది ఎప్పుడు, వాళ్ళకేం తెలుసు పెద్దలంటే ఎవరు అనే సంగతి. వాళ్ళతో సహవాసం చేయలేదు, వాళ్ళతో సలహాలు తీసుకోలేదు. అందుకే వారికి మన సవాలే రాజ్యం అంతా 2 ముక్కలుగా మారిపోయింది. और बड़ों की बात नहीं सुने, इसके लिए वो इस्राएल को 2 टुकड़ा कर दिया प्रभु ने। అందుకు इसलिए రెహబాము కాలంలో रेहोबाम के समय में ఏమైనా తిరుగుబాటు జరిగిందట. बदलाव हुआ। ఏమని తిరుగుబాటు? क्या बोल के लोग 18 వచనంలో రాయబడిన మాట, 18 वचन में ये बात लिखी है, 19 వచనంలో కూడా 19 वचन में भी ఏమని? क्या? అదో రామును పంపగా कि जब प्रभु ने రాజైన రెహబాము వెర్రి పని వారి మీద అధికారి అయిన అదోరామును పంపగా ఇశ్రాయేలీయులందరూ రాళ్లతో అతనిని కొట్టి అతను మరణమాయను. రెహబాము యొక్క అనుచరుడు ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఏం చేశారంట? రెహబాము యొక్క అధికారిని ఏం చేశారంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ और राजा रेहोबाम के अधिकारियों को इस्राएल అదోరాము అనే వాడిని अदोराम नामक व्यक्ति को వాడిని రాళ్ళతో కొట్టి చెప్పారట. వాడిని చంపటం నిన్ను కూడా చంపుతాం రా జాగ్రత్త అన్నారట. और अपने రాజుని చంపటం నిన్ను కూడా చంపుతామని చెప్పి రాళ్ళతో కొట్టి చెప్పేశారు వాడిని. और अभी अपने राजा के खिलाफ उनके अधिकारियों को पत्थरों से मार दिया। అప్పుడు అదోరాము చనిపోయాడు. तो उसके बाद రెహబాముకు వణుకు పుట్టింది, रेहोबाम को काप उठा, భయం పుట్టింది. अब वो डरने लगे। అప్పటికి దేవుడు ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు. फिर भी प्रभु उनके साथ में అద్భుతంగా రాజ్యం ఏర్పాటు చేశాడు.
अद्भुत तरीके से उन्होंने राज्य चलाया, కానీ लेकिन దేవునికి అయిష్టమైన పనులు చేస్తూ ముందుకు సాగాడు. प्रभु को जो नहीं पसंद ऐसे काम सारे करते वो चलते, అప్పుడు యెరోబాము దూరం అయిపోయాడు. तब यरोबाम दूर हो गया। తదుపరి కాలంలో యెరోబామును దేవుడు ఎన్నిక చేశాడు. उसके बाद के समय में जो है प्रभु ने उनको नियुक्त किया यरोबाम को। రెహబాము అంటే ప్రజలను అభివృద్ధి చేయవాడు కానీ అలాగా పేరుకు తగినట్టుగా ఆయన జీవించలేదు. और रेहोबाम यानी प्रजा की जो है अभिवृद्धि करने वाली, उनकी जो है उनको बढ़ाने वाला, लेकिन वो कोई वहां पर कोई नहीं दिखा। కానీ యెరోబాము అంటే ప్రజలను విస్తరింపజేయవాడు అని అర్థం. लेकिन यरोबाम का मतलब है प्रजा की विस्तार करने वाला। ఆమేన్. आमीन। గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీకు అందరికీ ఒక ప్రశ్న పడి ఉంటది. अब सबको एक प्रश्न होगा, ఈ రోజు ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు? आज ये बातें क्यों कही जा ఈ रही है? రోజు అనేక సంఘాలు పాడవడానికి యవనస్తులే కారకులు అవుతున్నారు. आजकल सभी चर्चों को आपने देखा होगा, पुरानी कमेटी सब जवानी कारण थे, యవనస్తులే. सब जवानी कारण है, ఎవరికి ఏం తెలియదు, क्योंकि ये कुछ जानते नहीं है, వారికి ఏమి అనుభవాలు లేవు, उसको उनको मालूम ही नहीं होता है कुछ, దేవుని వాక్యమే తెలియదు. उनको कुछ वचन ही नहीं समझता। కనుక చాలా భయంకరంగా మరి పాడవుతున్నారు దినాలు మనం इसलिए జీవిస్తున్నారు. अपनी जवानी में सबने भयानक भयानक काम करके कलीसियाओं का भ्रष्ट किया है आज के दिनों में। మరి రాజ్యం పాడైపోయింది, ఇశ్రాయేలు రాజ్యం. लेकिन इस्राएलियों का राज्य देखो, जवान राजा के होते नाश हो गया, యూదా రాజ్యానికి రాజు రెహబాము అయితే और यहूदा राजा का राज्य का राजा रेहोबाम होते हैं, तो యెరోబాము 10 రాజ్యాలకు రాజు అయ్యాడు. यरोबाम देखो 10 राज्य का राजा बना। గట్టిగా చెప్దాం హల్లెలూయా, कहेंगे हालेलुया, గట్టిగా చెప్దాం హల్లెలూయా, గట్టిగా చెప్దాం హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇప్పుడు కింద ఉన్న వానిని పైకి తీసుకొచ్చి దేవుడు ఆయనను రాజు చేశాడు. अब जो बहुत ही सामान्य जो है एक व्यक्ति था, उसे उठाकर प्रभु ने एक राजा बनाया, రెహబాముకు విరోధముగా అతనిని రాజు చేశాడు దేవుడు. और रेहोबाम के खिलाफ में प्रभु ने उन्हें राजा बनाया। కానీ लेकिन అతని జీవితంలో उनके जीवन में అతడు బలముగా బలం పొందిన తర్వాత जब उन्होंने अपनी बल को प्राप्त कर लिया, ఎప్పుడైతే అతడు రాజు అయ్యాడో जब वो राजा बना, తర్వాత జరిగిన విషయాలను చూస్తే మనకు భయం అనిపిస్తుంది. उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको डर लगने लगेगा। చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. हालेलुया। రెహబాము ఏమో తన బుద్ధిని యూజ్ చేసుకొని నాశనమైపోయాడు. और रेहोबाम तो अपनी जो है विचार का इस्तेमाल करके वो नाश हुआ। చదవండి సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం नीति वचन 3, 5వ వచనం, नीति वचन 3:5। 5-6 చదవండి తొందరగా. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, ఆ वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ఆ उसी को स्मरण करके सब काम करना, ఆ तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग ఆ निकालेगा। తెలుగు చదవమా 3-5-6 సామెతలు తొందరగా ఉందా తెలుగు? నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవాను నమ్ముకొనుము. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారముకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళముగా చేయును. గట్టిగా హల్లెలూయా. అమ్మ గట్టిగా హల్లెలూయా. స్వబుద్ధిని ఆధారం ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు. आप अपनी बुद्धि का आधार मत लो। చక్కగా గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అమ్మ ఈ పాట రూపంలో ఒక అమ్మాయి మన చర్చిలో పాడేది ఎప్పుడు? और एक गीत के रूप में यही बातें, ఇది సామెతలు 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. ఈ పాట మన చర్చిలో ఉంటున్న పేరుగచ్చిన అమ్మాయి కాడమ్మ కూతురు పవిత్ర అనే అమ్మాయి పాడేది ఈ పాట. पवित्रा नाम की एक लड़की यही वचनों के गीत गाती थी, ఆమె కోట అనే రాజస్థాన్ బైబిల్ కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్న పాట. और कोटा राजस्थान में बाइबल में जब वो थी कॉलेज में, तब उन्होंने ये गाना सीखा। ఏ పాట పాడేది ఆమె? क्या? ఏ పాట పాడేది? कौन सा गाना? సంగమా ఏ పాట? పవిత్ర పాడుతుందే
अपनी समझ का सहारा हम लेते तो पाते पराजय हमें। अपनी समझ का सहारा हम लेते तो मिलती पराजय हमें। और आगे ये दो बुद्धि के तो इसके ये ఉందా అన్ని పాటలు మర్చిపోయి ఇప్పుడు పాడుతున్నారేమో నాకు తెలియదు వచ్చేవాడు 11 గంటలకి ఏం పాడుతున్నారో నాకు తెలియదు ఏనగా కాటో మే చలేంగే హమ్ ఏ ప్రభు तेरे लिए तो भी उठाएंगे हम सब कुछ तेरे लिए। और अच्छी जवानी में बहुत अच्छी गीत गा మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని పతనమైపోయాడు రెహబా और अपनी बुद्धि पर जो है आधार होकर रहबाम ने जो है రెహబా మనవాడు పారిపోయాడు वो नाश हो गया। అతని బట్టి 10 రాజ్యాలు వెళ్ళిపోయాయి। उनके वजह से 10 राज्य चले गए। అతని జ్ఞానాన్ని బట్టి అతని మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి పూర్తి నాశనం అయిపోయింది। उनकी ज्ञान की वजह से उनकी मूर्खता की वजह से सब चीज అతడు దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటే అద్భుత రీతిగా దేవుడు ఆయన్ని నడిపించేవాడు। और यदि वो प्रभु जी पर यदि आधारित होते तो शायद वो अच्छे से चलाएगा। అతడు ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాడు? लेकिन वो किस पर आधारित हुए? ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాడు? किस पर आधारित हुए? యవ్వనస్తుల జ్ఞానం మీద। वो जवानों ने अपनी ज्ञान चलाई। యవ్వనస్తుల సలహా తీసుకొని నాశనం అయిపోయాడు। उन्होंने अपनी दोस्तों की सलाह से वो उनका नाश हो गया। యవ్వనస్తులు పెద్దలు భయపడ్డారు, జ్ఞానులు భయపడ్డారు, అనుభవ జ్ఞానులు భయపడ్డారు ఈ పిచ్చోడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని। और अनुभवी ज्ञानी वो भी डरने लगे कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। అందుకే అతని రాజ్యంలో నుండి 10 రాజ్యాలను యెరోబాము చేతికి అప్పగించాడు। इसलिए 10 राज्य जो है वो यरोबाम के हाथ में दे दिया। అహియా అంటున్న ప్రవక్త అలాగా ప్రవచించాడు। और अहिया नाम के भविष्यवक्ता ने इस चीज की भविष्यवाणी की। ఏమని? నీవు 10 రాజ్యాల మీద దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకోబోతున్నాడు। कि प्रभु आपको 10 राज्य पे नियुक्त करने वाले हैं। కానీ యూదా రాజ్యాన్ని మాత్రం రెహబాము మాత్రం నడిపిస్తాడు। लेकिन यहूदा राज्य को रहबाम नहीं चलाएगा। అప్పటికి నా సేవకుడైన దావీదు గురించి ఒక దీపాన్ని ఉంచుతాను అంటున్నాడు। क्योंकि मैं अपने भक्त दाऊद के लिए एक दीप को रखूंगा। చెప్పగలిగా హల్లెలూయా हालेलुया। రెహబామును దేవుడు వాడుకున్నాడు కానీ ఆయన పతనమైపోయాడు। और रहबाम को ही प्रभु ने चलाया लेकिन उसका नाश हुआ। యెరోబామును దేవుడు ఎన్నిక చేశాడు, అతడు కూడా రాబోతున్న దినాల్లో అతడు పాడైపోయాడు। और रहबाम को भी चुना लेकिन वो भी कोई खास नहीं निकला, उसका भी దేవుడు ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటాడో వాడికి భయం అనేది ఎప్పుడు ఉండకూడదు। और प्रभु यदि किसी को चुनता है तो उसको संसार का डर नहीं होना चाहिए। చెప్పగలిగా హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా। हालेलुया। అతడు యెరోబామును దేవుడు ఎన్నుకున్నప్పుడు और यरोबाम को जब प्रभु ने चुन लिया ప్రతి పండుగ రోజులలో ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఎక్కడికి వస్తారంట? और हर त्योहार ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఎక్కడ రావాలి? 10 రాజ్యాల వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి రావాలి? और उन्होंने क्या रूल निकाला कि 10 राज्य वाले कहाँ आएंगे हर त्योहारों में? అమ్మా ఎక్కడికి రావాలి అందరూ? कहाँ आएंगे? అందరూ ఒకటే కదా క్యాపిటల్। सब ఆరాధన చేసే ఆరాధన మందిరం ఏది ఒకటే కదా। आराधना करने के लिए इनके पास मंदिर तो एक ही था ना। ఏది? कौन सा? యెరూషలేం మందిరానికి అందరూ పండుగ రోజులు రావాలి। लेकिन उन्होंने रूल ऐसे रखा कि भले ही हम यहाँ पर रहेंगे लेकिन हर त्योहार అదే రాజ్యాలు రెండైనా भले ही 2 अलग राज्य हो गए కానీ ఆరాధనకు మాత్రం అందరూ చొచ్చి రావాలి। लेकिन आराधना के लिए सब यरूशलेम ही जाएंगे। రెహబాము దేవుడు 2 రాజ్యాలు ఇచ్చాడు। रहबाम को 2 ही राज्य दिए। ఆ రెహబాము యూదుల రాజు కనుక యెరూషలేం అక్కడే ఉంది। और लेकिन रहबाम यहूदियों का राजा था तो यरूशलेम के लिए राजा वही थे। కానీ ఇశ్రాయేల్ 10 రాజ్యాలు కూడా ఆరాధనకి ఎక్కడికి రావాలంట? अब इस्राएल के 10 अलग किए हुए राज्य भी कहाँ आएंगे
జరుగు ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నారు పోతున్నారు పోయినప్పుడల్లా మన బంధువులు కలుసుకోవడం, ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడల్లా అందరినీ కలుసుకొని మాట్లాడడం, వారి రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవడం. और सब लोग आना, अपने लोगों से मिलना, बात करना और अपने अपने राज्य चले जाना. బాగా వినాలి ఇప్పుడు. ध्यान से सुनो. ఈ రాజు ఈ యెరొబామును దేవుడు కదా ఎన్నుకున్నాడు. अभी यरोबाम को प्रभु ने कहा चुना. కానీ భయం ఎందుకు కదా? అమ్మా గట్టిగా చెప్పండి, భయం ఎందుకు? डर किससे डरता था? అతని గర్వించి ఏమంటున్నాడు తెలుసా? अब वो अपने घमंड के मारे क्या कह रहा है? వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి యెరూషలేముకు పోయినప్పుడల్లా వాళ్ళందరూ కలుసుకున్నప్పుడు మళ్ళా మనతో వీళ్ళందరూ గొడవ పడి మళ్ళా రెహబాం దగ్గరికి పోతే ఎట్టా? अभी ये लोग सब लोग त्योहार के बहाने से यरूशलेम जा रहे हैं, वहाँ के यहूदी लोग से बात करते करते हमारे వారు అక్కడ అందరూ అన్నదమ్ములు కలుసుకున్నప్పుడల్లా మనకి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేస్తే ఏంటి? और हमारे खिलाफ में कोई आ जाएंगे तो कैसा होगा? గట్టిగా హల్లెలూయా అనుకొని ఏం చేశాడంటే తాను మరి బేతేల ప్రాంతంలో 2 దూడలను అక్కడ దేవుడుగా ఉంచాడు. वहाँ पे बेतेल नाम के जगह पे 2 जो है బేతేల అనే స్థలమందును దాను అనే స్థలమందును 2 దూడలను ఉంచాడు. చదవండి దేవుని వాక్యం. మొదటి రాజులు 12వ అధ్యాయము पहले राजा 12 చదవండి. దొరికిన వాళ్ళు దొరికిందా? 12:33 వచనం, 32 వచనం. फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा. इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया. जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया. उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया. ఏంటంట? వాడికి ఒక భయం అయిపోయింది ఇప్పుడు. अब इन्हें डर लग गया. అమ్మ బాగా వినాలి. ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నప్పుడు నీకు భయం ఎందుకు? अब प्रभु ने आपको चुना है तो आप क्यों डर रहे हो? భయం ఎందుకు? భయం? దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకుంటే భయం ఎందుకు? प्रभु ने आपको चुना है तो किससे क्या सुन रहे 10 రాజ్యాలు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు కదా. 10 राज्य दिया ना. వీళ్ళు అక్కడికి పోయి ఆరాధన చేసి వస్తే నీకు బాధ ఏంటి? वो लोग उधर जाके आराधना करेंगे भी तो क्या तुमको क्या तकलीफ है? కానీ ఈయన కొట్టాడు అక్కడికి పోతే నీ మనసు మారుతుందేమో. इसने खुद से कमाया, जैसे वहाँ पे लोग जाएंगे तो बदल जाएंगे, వారు మళ్ళా నాకు విరోధం తిరుగుబడతారేమో मेरे खिलाफ में आ जाएंगे. అని అతను దేవునికి అయిష్టమైన కార్యాలు చేశాడు. अभी ऐसे डर के मारे उसने प्रभु के खिलाफ कुछ कहा దానులోను బేతేలులోను 2 దూడలను అక్కడ ఉంచాడు. और उन्होंने बेतेल दान के पास में 2 जो है बछड़ों को रखा. ఇదే మిమ్మల్ని ఐగుప్తులో నుండి తీసుకొచ్చిన దేవుడు అని చెప్తున్నాడు. और वो वहाँ पर रखकर उनको दिखाकर बोल रहे यही है जो हमने मिस्र से लाया. ఎంత ఘోరమైన పని చేస్తున్నాడంటే अब ये इस्राएलियों को भरमा रहे हैं कि मूर्ति की पूजा करो. తను తాను రాజే కానీ యాజకుడు పని చేయడానికి ధూపం వేయడానికి కూడా అతడు ఎనకాడలేదు. ఎల్లప్పుడూ అతను బలిపీఠం మీద ఎక్కేవాడు. और राजा होकर भी याजक के समान हमेशा वेदी चढ़ता था. తనకు ఇష్టమైన వారిని యాజకులకు చేశాడు. अपने पसंदीदा लोगों को याजक बनाया. అలా అతను నాశనమైపోయాడు. ऐसे करते उनका सर्वनाश हुआ. ఇతడు రాజు అయిన రెహబాము నాశనమైపోయాడు. यहाँ राजा यरोबाम का नाश हुआ. అటు ఏది అటువైపు ఏమో యెరొబాము నాశనమైపోయాడు. रहोबाम भी नाश हुआ, यरोबाम भी नाश हुआ. చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. అమ్మ బాగా చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. రాజులు ఎంత బాగున్నారు. దావీదు ఎంత మంచివాడు. दाऊद कितना अच्छा था. సౌలు రాజు ఎంత మంచివాడు. राजा शाऊल कितना अच्छा था. మరి మూడో రాజు ఎవరు? సొలొమోను ఎంత మంచి రాజు. राजा सोलोमन कितना अच्छा राजा ఈ था. ముగ్గురు రాజులు దేవుడు ఎన్నుకుని ఎంత చక్కగా 12 గోత్రాలు నడిపించారు. और इनको प्रभु ने चुनकर कितने अच्छे 12 गोत्र को కానీ प्रभु. సొలొమోను చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యాలు 2 అయిపోయాయి. लेकिन सोलोमन के मरने के बाद इनके राज्य अलग हो गए. ఏంటంట? क्या? ఇశ్రాయేలు రాజులేమో 19 మంది. इस्राएली के राजा थे 19. బాగా వినాలి. హల్లెలూయా. అయినా లక్ష్మణుడు తర్వాత చదువు. ఏంది? ఇశ్రాయేలు రాజులు ఎంతమంది? इस्राएल के राजा कितने? ఎంతమంది? कितने? 19 మంది. 19. యూదా రాజులు ఎంతమంది? यहूदा के राजा कितने?
कितने 20 మంది 20 ఎంతయా अभी कितने हुए हाँ जल्दी बोलो कितने हो गया कितने हुए 19 और 20 ఎంత 19 और 20 जोड़े तो कितना 39 మరి ఆ ముగ్గురు ఎంతమంది అయ్యారు 39 और वो दाऊद साउल और सुलेमान तीन कितने हुए 39 तीन 42 అంటే 42 మంది ఇశ్రాయేలు రాజులు మరి ఏలుబడి చేశారు यानी कि टोटल 42 राजा इस्राएल के ऊपर ఈ రాజులు వాళ్ళ కాకపోయినప్పుడు దేవుడు న్యాయాధిపతులను లేపాడు और जब इन राजाओं से गलत नीतियां गलत न्याय होने लगे तब प्रभु ने न्यायाधिपतियों को चुना హల్లెలూయా हालेलुया శబ్ద గట్టిగా హల్లెలూయా ఎంతమంది రాజులు అయ్యారు कितने टोटल राजा हुए ఎంతమంది రాజులు ఇప్పుడు कितने 42 మంది రాజులు 42 राजा ఈ है యెరొబాము చేసిన తప్పుడు పనులు బట్టి అతని వెనుక వచ్చిన 18 మంది రాజులు పాడైపోయారు यरोबाम के एक गलत काम की वजह से उनके पीछे आए हुए 18 राजा उनका भ्रष्ट हो गए वो नाश हो गए యూదా రాజుల అనేకులు నాశనమైపోయారు यहूदा के भी कई सारे राजाओं का विनाश हो गया చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా అందుకు ప్రతిసారి వారు చెరలోకి వెళ్ళిపోయేవారు इसलिए हमेशा वो बंधुआई में जाने लगे కొన్నిసార్లు నెబుకద్నెజర్ బబులోను చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు कभी नबूकदनेस्सर राजा के बबुलोन राज में बंदी बन गए కొన్నిసార్లు అషూరు రాజు చేతికి వెళ్ళిపోయారు कभी अशूर राजा के हाथों में बंदी बन के चले गए హల్లెలూయా हालेलुया చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా हालेलुया కనుక రెహబాము లాగా మనం పాడైపోకూడదు इसलिए रहबाम के మన समान స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకూడదు हमें अपनी बुद्धि का आधार नहीं लेना యెరొబాము వలె భయం మనకి రాకూడదు और यरोबाम के समान डरपोक हमें नहीं बनना చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా 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 కనుక ఈ ఉదయ కాలమందు ఆరాధనకు వచ్చిన మీరు మన సంఘము ఎలా ముందుకు సాగదో అది ఆలోచన చేద్దాం ప్రార్థన పూర్వకంగా और प्रार्थना प्रार्थना के साथ में हम इस बात का विचार करेंगे कि हमें किन राहों पर आगे जाना ఆమేన్ आमीन చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా అందరూ చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇప్పుడు 10వ ఏట్లో మనం ఉన్నాం अभी हम जो है 10వ ఏట అంటే 10వ సంవత్సరంలో ఉన్నాం 10वें साल में हैं। ఎంతమంది ప్రభు కొరకు సమర్పించబడిన వారు ఉన్నాం लेकिन इन 10 साल में कितने लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं 10 మంది పెద్దలు కూడా మన మధ్యలో ఉండలేకపోతున్నారు 10 बड़े हमारे बीच में नहीं रुक सके 10 మంది కూడా రాలేకపోతున్నారు 10 आ नहीं पा रहे हैं। కానీ గొడవకు మాత్రం 10 కి 20 మంది వస్తారు लेकिन अगर कोई चीज स्थिति बिगड़ जाती है तो झगड़े के लिए 20 लोग आ जाते हैं హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया దేవుడు ఎంత మంచివాడంటే लेकिन फिर भी प्रभु इतना बड़ा है నా పట్ల ఆయన కృప చూపిస్తూనే ఉన్నాడు हमारे प्रति वो अपनी करुणा दिखाता ही जा रहा है ఆమేన్ చెప్పగలిగా హల్లెలూయా అందరూ కూడా తమ ఇష్టానుసారంగానే బ్రతుకుతున్నారు और हर कोई अपनी मर्जी अनुचित चल रहे हैं కనుక ఆఖరి దినాల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం జాగ్రత్త इसलिए अंतिम दिनों में जीने वाले प्रजा ने हम ये याद रखना కనుక మనం పరీక్షించుకొని ప్రభు సన్నిధిలో మోకరిద్దాం ప్రార్థించేద్దాం आप अपनी परीक्षा खुद करें प्रभु के सामने ही घुटना टेकना और प्रभु के सामने ही प्रार्थना करना దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక और ऐसे करते रहोगे तो प्रभु आपको निश्चित आशीषित करेगा ప్రభు మనలో మన సంఘాన్ని బలపరచును గాక प्रभु हमें हमारी इस छोटी सी कलिसिया को निरंतर बल प्रदान करते रहे చిన్న కీర్తన పాటు దేవుని మహిమపరుస్తాం हमें छोटे से गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे राजा तेरा तुम देवादि देव और वचन राजा तेरा तुम
दोपहर में फिर से एक बार इस पुण्यकाम के दिन आपके चरण संगति में आने के लिए समय दी, धन्यवाद करते हैं। अब्बा जो आज हमारे आंखों को तूने खोल दिया, मैं चिताया कि बाप इस्राएलियों की प्रजा जो दो भाग होने के कारण, वो बाप सुलेमान के बेटा जो बाप जवानी के दिनों में रहबाम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके जवानों के संग उनकी बात सलाह लेकर तेरे विरुद्ध में चढ़कर अपने प्रजाओं पर राजा नहीं ऐसे बहुत से बोझ डालने को लगवाया बाप, जिसके कारण आपने बाप इस्राएल प्रजा को देखा और बाप अपने लोगों को तूने चुना था, बाप जो लोगों को तूने बाप राजा बुलाया था, ऐसे लोगों पर जुल्म को देखकर आपने रहबाम को पूरी तरह से पतन किया और बाप फिर बाप यरोबाम को अपने चुना, यरोबाम को 10 राज्य दिया, भविष्यवक्ता अहिया के द्वारा आपने बातें किया और बाप विशेष प्रार्थना करते हैं यरोबाम राजा बनने के बाद और बाप अटल और स्थिर होने के बाद, बाप बल पाने के बाद, बाप धन दौलत आने के बाद, बाप तेरे दास यरोबाम भी तेरे विरुद्ध उठ बैठा। दान और मैं तेरे विरुद्ध में जो तुझे बाप घृणा आती है, ऐसे वचनों को मूर्तियों को खड़ा कर तेरे विरुद्ध में अपने लोगों को पाप करने का कारण बना, इसलिए वो भी बर्बाद हुआ। तो बाप आज हमसे आपने बात किया, बाप हम अपने आप को राजा तेरी ओर देखने के लिए, हम अपने स्वबुद्धि पे आधार ना होते हुए बात तेरे ऊपर निर्भर होने के लिए तो हमें चलाई है, छोटे से झुंड पे तरस खाई है और बात तेरा भय और तेरा वचन आज कार्य कीजिए अब्बा। जितनों ने दान दिया उनका दान नहीं बल्कि उनका जीवन तुझे समर्पित होने के लिए मदद कीजिए अब्बा। विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे जो बाप पुरुष मंडली है उनसे बात कीजिए और उन लोगों को आप अपनी ओर से दर्शन दीजिए, आप चलाइए, उन्हें आपके नाम की महिमा। होने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में बाप 15 अगस्त को बाप जो सेवकाई होने वाली है और बाप दोनों झुंड को ले आने वाला है, बाप प्रार्थना करते हैं कि बाप राजा बहुत अद्भुत से चलने की मदद कीजिए, आपके नाम की महिमा करवाइए। जैसे आप सब तेरे हाथों में आकर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। Gracious Father, gracious Father, gracious Father, gracious Father, gracious Jesus, gracious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा की मीठी संगति जब उन तमाम लोगों के साथ में और इसके दूसरे आगमन में जब तक वो आए ना आए तब तक सभी पवित्र भक्तों के साथ में और इसी छोटे से झुंड के साथ में आज समर्पण की गई क्लेरे के साथ में और हमेशा बना रहे। आमीन।